वालेकुम, मैं हाँ रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। अज दी इस बैठक विच असी गल करांगे तीन टॉपिक ते। एक ते जेड़ा करीमा बलोच नूं शहीद किया गया है कनेडा दे विच, दूसरा वज़ीर आज़म साहब दा इंकशाफ ते तीसरा PDM दी तहरीक दा अगला फेज। इस तो पहला कि मैं तफसील नाल गल करां, मैं अपने उन्हां वीरां नूं बेनती करदा हाँ जिन्हें हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा चैनल सबसक्राइब भी कर लैन ते नाल ही घंटी भी बजा दें ताकि मेरे व्लॉग दे नोटिफिकेशन उन्होंने वेले सिर मिलते रहन ते वो वेले सिर वेले दी गल वेख सकन। हुण गल करदे हां साडे खलीफा सानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब दा ताज़ा इंकशाफ, जिन्हां पहले 5 साल KP दे विच ट्रेनिंग लई और उस तो बाद 2.5 साल उन्हां मरकज़ी ट्रेनिंग लई। इंज 7.5 साल दे तजर्बे तो बाद वो दस रहे ने कि सानू हुण समझ आ गई है कि हुकूमत किवें चलानी है, यानी कि पाकिस्तान नू एक तजर्बा गाह बना दिता गया और ये तजर्बा गाह बनाने वाले जिहड़े लोग ने कदी उन्हां तो हिसाब लिया जा सकेगा। मज़े की गल है कि वज़ीर आज़म साहब दी इस तकरीर तो बाद तहरीक इंसाफ दी वैबसाइट ते पई हुई ये वीडियो डिलीट कर दी गई। और इंशाल्लाह ये हम पहली इलेक्शन प्रिपरेशन से जा रहे हैं। पहले तैयारी नहीं था हम इलेक्शन के लिए, क्योंकि पहली इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है हर एरिया में। कैंडिडेट्स भी हमारे पास अब आ गए हैं और माशाल्लाह आते जा रहे हैं। और हमारी तैयारी जो 100 डेज प्रोग्राम और फिर जो हमने बड़ा इसके ऊपर काम किया हुआ है, जो हमारे 11 पॉइंट्स और उसकी तफसील के ऊपर, तो हमने तैयारी से जा रहे हैं हम इस बार इलेक्शन के अंदर। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीत जाएंगे। मज़े की गल है कि उन्होंने दी पूरी तकरीर insaf.com जिहड़ी उन्होंने दी वैबसाइट है उहदे उत्ते मौजूद सी ते जिहड़ी तकरीर उन्होंने कल फरमाई है। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने दी इस तकरीर तो बाद उन्हें अपनी पुरानी तकरीर दी वीडियो अपनी वैबसाइट तो डिलीट कर दी है। यानी लोगों नूं किस तरह बेवकूफ बनाने की एक भूंडी कोशिश की जा रही है। जिस तरीके नाल पाकिस्तान नूं एक क्रिकेट टीम समझ के एक फास्ट बॉलर दे हवाले कर दिता गया, जिसने गलत गेंदा करा के मुल्क दा बेड़ा गर्क कर दिता। मज़े की गल है कि इसे वज़ीर आज़म ने एक बहुत वड्डा प्रोजेक्ट लाया सी, मुर्गी प्रोजेक्ट, जिहदे इन्हां ने फवायद दसे सन कि किस तरीके नाल मुल्क दी माशियत सही लफ्ज़ है वो किस तरह दुरुस्त होवेगी। और उस प्रोजेक्ट दे लगन तो बाद अज वज़ीर आज़म साहब आप दस रहे ने कि अंडे महंगे हो गए ने। यानी वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट ने अंडियां दी वाफर मिकदार दी सप्लाई देनी सी, वो सप्लाई वधन के बजाय घट गई ते अज अंडे 240 रुपए दर्जन ने। एक करप्शन दा ड्रामा खेड के साडे वतन पाकिस्तान दा बेड़ा गर्क कर दिता गया। यानी साडे वज़ीर आज़म पाकिस्तान नूं, यानी मौजूदा हुकूमत नूं ये पता ही नहीं कि फिजिकल डिफिसिट की हुंदा है, तेल ते गैस की हुंदा है, बिजली किवें आंदी है और उसका तरीकाकार की हुंदा है, उसदे जेड़े डेटा हुंदा है वो किवें हुंदा है। यानी तुहानूं ये पता ही नहीं कि गड्डी तुहाडे हत्थ है, गेयर दा पता नहीं है, क्लच दा पता नहीं, ब्रेक दा पता नहीं, और जनाब तुसी गड्डी मोटरवे ते पा दी है। और अज जदों एक्सीडेंट होने तो बाद गड्डी एक कबाड़ा बन गई है ते तुसी दस रहे हो कि हुण मैनू ड्राइविंग आ गई है। दुनिया की तारीख दे विच शायद पहला कंट्री है जिथे इस तरह के तजर्बे किए गए। यही तजर्बे करने वालियां ने गुज़िश्ता तकरीबन 71-72 साल तो बलोचिस्तान दे विच जिहड़ा कार शुरू किया होया है उस दे हवाले नाल जे गल करिए तो बलोचिस्तान दी वो धी जिहड़ी BSO दी पहली फीमेल लीडर सी, उसनूं किस तरीके नाल बलोचिस्तान दे विच उहदी जिंदगी नूं खतरा होया और वो जान बचा के जदों बलोचिस्तान तो भजी तो वो कनेडा जा पहुंची। पर वो कनेडा दे विच भी अपनी जान की हिफाजत ना कर सकी
ਔਰ ਇੰਜ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਾਲਮ ਸੀਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 100 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤਬਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਨੁਮਾ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 100 ਯੂਰੋ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡਰੱਗ ਦੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਾਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾਈਫ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ये है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, हम मान जाते हैं। मगर हमने बंदा किया। मरवाना जी, बंदा हमने- मरवाना जनरल साहब is not proactive diplomacy. It is a proactive act of assassination. नहीं everyone is doing it for heaven's sake। इजरायली देखो मरवाते बाजार, हैं। everyone is doing this। अगर हम समझ रहे हैं हम करेंगे तो हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में मरवा दो उसे। हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे। Do you have someone in mind? I have many in mind। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PDM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ JUI ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੀਨ ਲੀਗ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੀਨ ਮੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਪਰ JUI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ੀਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੁਰਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। खामोश मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। PDM ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਮ ਦਸਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।